परम शांति बापूजी। परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम परम स्वागत है बापूजी की इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है बापूजी दशरथ भाई पटेल। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि पूरी दुनिया आज उसके पीछे इसको समझने के लिए सब बेचैन है। हाँ, सब जानना चाहते हैं कि तंत्र मंत्र यंत्र क्या होता है, ये टैरो क्रिस्टल एस्ट्रोलॉजी ये क्या होती है और ये किस तरीके से कार्य करती है। आज बेसिकली सबसे ज़्यादा मेरे क्वेश्चन जो होंगे, कम से कम मेरे पास 30-40 क्वेश्चन है, वो भी इतने इंपॉर्टेंट है कि आज तक आपने इसका ऐसे क्वेश्चन और उसके जवाब आज तक नहीं सुने होंगे। तो मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप अगर ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ऐसा नॉलेज मिलेगा जो आज तक आपने कभी नहीं सुना। तो आज मैं बापूजी से बात करने से पहले कुछ तंत्र के बारे में कहना चाहूँगा कि तंत्र विद्या के अंदर ऐसी ऐसी शक्तियाँ हैं जो मनुष्य को मतलब भ्रमित कर देती है, एकदम अचंभित कर देती है, एकदम ऐसे सोच में पड़ जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये सभी पहले वो जान लेते हैं कि क्या है, उसके बाद शुरू करते हैं बापूजी से। तो बापूजी, तंत्र का जैसे उद्देश्य तो ये था कि आत्मा की शक्ति का विकास हो और वो शक्तियों को संपन्न करने के लिए उसको जागृत करने का ही ये उद्देश्य से तंत्र बनाया गया। उसके अंदर सम्मोहन, त्राटक, त्रिकाल, इंद्रजाल, परा अपरा, प्राण विद्या का इसमें से ही जन्म हुआ। तंत्र से वशीकरण, मोहन, विशेषण, उच्चाटन, स्तंभन की इससे भी किया जाता है। इसमें मनुष्य को पशु बन जाना, मनुष्य गायब हो जाना, एक साथ अपने 5-5 रूप बना लेना, समुद्र को क्रॉस कर जाना, विशाल पहाड़ को उठा लेना, करोड़ों किलोमीटर दूर की बात सुन लेना, ऐसे अनेक कार्य सभी तंत्र के बदौलत ये सब संभव है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, हालांकि बातें बहुत है, लेकिन आपसे शुरुआत करते हैं बापूजी, ये कहाँ से निकला, क्यों निकला, किस लिए निकला और आज पूरी दुनिया तंत्र के पीछे पागल क्यों है? देखो, तंत्र मंत्र का जनेता, हाँ, क्रिएटर महादेव जी है। हाँ, महादेव ने ही ये सारी तंत्र मंत्र विद्या, शिव जी से सब स्टार्ट हुआ। शिव शिव हाँ। शिव माना शंकर, हाँ, शिव का ही रूप है ना, हाँ, शंकर। शिव का रूप ही शंकर। जी जी जी, बिल्कुल। तो शिव शंकर भक्ति मार्ग वाले एक ही मानते एक ही हैं। मानते तो महादेव ने ये पहले परात में सब शुरू किया था। ओके। हमारा जो ब्रह्मांड है ना, हाँ ब्रह्मांड जी, का हाँ अभी जी। दूसरा परात चल रहा है ना। जी दूसरा परात का 198 करोड़ साल हो गया है। जी जी तो उससे पहले परात में जब शंकर जी को जरूरत पड़ी तो शिव शंकर ने ये तंत्र मंत्र विद्या सबसे पहले शुक्राचार्य को दी थी। अच्छा। शुक्राचार्य को सिखाई थी। फिर शुक्राचार्य ने फिर असुरों को, शुक्राचार्य का गुरु तो, शुक्राचार्य तो असुरों का ही गुरु है था, ना। बराबर है। तो उन्होंने भी धीरे धीरे कर असुरों को सिखाई। फिर धीरे धीरे देवताओं की विद्या इससे पहले थी। अच्छा। जो ये तंत्र मंत्र है ना, ये मैली विद्या बोलते हैं उसको, वामपंथी बोलते हैं इसको। महाकाली की उपासना, सब ये जो बातें हैं ना, ये सब वामपंथ बोला जाता है। इससे पहले देवताओं की उपासना करने के लिए मंत्र था। देवताओं के लिए तो मंत्र था ही, देवताओं का मंत्र अलग था। अच्छा, उनके लिए मंत्र था, इनके लिए तंत्र था। ये मंत्र तंत्र, ये मंत्र और तंत्र ये महादेव ने जो दिया, हाँ, वो असुरों के लिए दिया। अच्छा, हाँ, ओके। तो जैसे देवताओं का आह्वान करते थे ना पहले, तो देवताओं का जो आह्वान करते थे तो देवताओं को बुलाते थे और हवन करते थे। हवन करके जो हविष देवताओं को देते थे ना, देवताओं का खुराक ही हविष है ना। तो ये पहले था, देवताओं को बुलाने के लिए पहले परात में था। मगर पहले परात में भी जब असुर पैदा हो गए, सब नेगेटिविटी बहुत क्रिएट हो गई, तब ये धीरे धीरे ये मंत्र तंत्र असुरों के लिए ही ये सब बनाया गया। इसलिए मंत्र तंत्र जो विद्या है, ये मंत्र और तंत्र, जब मंत्र जैसे किसी असुर के लिए, पिशाचिनी के लिए, ये सब अप्सराओं के लिए अलग अलग देवी देवताओं का मंत्र अलग है और ये मंत्र और तंत्र अलग है। ये असुरों के लिए है। इसलिए ये सारी जो शक्तियाँ कैसे क्रिएट काम करती, कैसे काम करती हैं, सभी तो ये जानते हैं कि जो महादेव है वो असुर जो भक्ति करते हैं महादेव की करते हैं। वो कभी विष्णु के खिलाफ रहता है, हमेशा असुर विष्णु के खिलाफ रहता है। और देवासुर संग्राम जब होता है, देवताओं की शक्ति
क्षीण करने के लिए ये मंत्र तंत्र का प्रयोग करते हैं लोग। और मंत्र तंत्र का प्रयोग से ये असुर 7 पाताल लोक में होते हैं ना, तो 7 पाताल लोक में से भी ऊपर आ जाते हैं, धरती पर आ जाते हैं, ब्रह्मा का भी उपासना करते हैं, ब्रह्मापुरी तक पहुंच जाते हैं मंत्र तंत्र की शक्ति से। नहीं, मेरा बेसिक क्वेश्चन ये है कि भाई इसको बनाया क्यों किया? हाँ, तो यही तो कहता हूँ ना, ये असुरों के लिए बनाया ना। ओके। क्योंकि असुरों की शक्ति धीरे धीरे क्षीण बन जाती है। ओके। तो असुरों की शक्ति कैसे बढ़े? अच्छा, इसलिए असुरों का आह्वान करने की ये जो मंत्र तंत्र है आसुर विद्या है। और ये आसुर विद्या जैसे देवताओं की तो पहले था ना, मैंने बोला ना देवताओं के लिए तो पहले मंत्र थे ना, देवताओं के लिए तो श्लोक थे, वो अलग था। नहीं, पर जब आत्मा బేహద్ పరం మహాశాంతి బేహద్ ఆత్మిక పరివారమునకు ఆత్మిక సోదరి సోదరులకు బాపూజీ దశరథ్ భాయ్ పటేల్ తెలుగు ఛానల్కు స్వాగతం. ఈరోజు మనము బాపూజీ ద్వారా చాలా అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము, అన్లిమిటెడ్ జ్ఞానము, ఎవరు చెప్పండి ఎవరు ఈ విశదీకరించండి మనము ఈరోజు తెలుసుకుందాము. అది మంత్రతంత్రాల యొక్క విద్య. అనంతభాయ్ ద్వారా ప్రశ్నోత్తరాలు గురించి మనం తెలుసుకుందాము. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ అంటున్నారు అనంతభాయ్. మీరందరూ కూడా చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా చూడండి. ఈ టాపిక్ గురించి తెలుసుకోవటానికి మనమే కాదు, ప్రపంచంలోని ఆత్మలందరూ కూడా చాలా ఎదురు చూస్తూ బేచైన్ అంటే అశాంతిగా కూడా ఉన్నారు. ఈ విషయం ఎవరు చెప్తారు అని. ఎందుకంటే ఈ తంత్ర మంత్రాలంటే ఏంటి, క్రిస్టల్ ఎనర్జీ అంటే ఏమిటో తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ వీడియోని మనం పూర్తిగా విందాము అని సంకల్పం తీసుకోండి. ఇది బాపూజీ ఛానల్లో హిందీలో ఉన్నటువంటి వీడియో, 2 పార్ట్స్గా పెద్ద వీడియో కూడా ఉన్నది. మనం పార్ట్స్ వైజ్గా హిందీ తెలుగు బిట్గా మనము చెప్పుకుందాము. అనంతభాయ్ చెప్తూ ఉన్నారు, ఈ విషయం పైన నేను కూడా 30-40 ప్రశ్నలు తయారు చేసి బాపూజీని అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉన్నాను. మీరు కూడా ఈ వీడియోల ద్వారా వీటన్నిటిని తెలుసుకోండి. అప్పుడు మీకు అన్నీ అర్థమవుతాయి, నేను గ్యారంటీ మీకు ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే ఈ యొక్క జ్ఞానము ద్వారానే మీకు అంత మెసేజీ లభించేదే ఉంది. తంత్ర మంత్ర విద్యల్లో ఏమేమి శక్తులు ఉన్నాయి, మానవులను ఇవి ఎలా భ్రమింపచేస్తూ ఉన్నాయో పూర్తిగా ఈ జ్ఞానం వింటే మీకు ఆశ్చర్యం కలుగుతూ ఉంది అంటున్నారు అన్నయ్య. ఇది చాలా అద్భుతమైనటువంటి జ్ఞానము అని అనిపిస్తే ఈ వీడియోకి లైక్ చేయండి. ఇంకా ఈ యొక్క మంత్రతంత్రాల్లో మునిగి సర్వస్వం కోల్పోతూ దుఃఖము, అశాంతి, డిప్రెషన్లో ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా ఈ వీడియోని సెండ్ చేయండి. వాళ్ళు బయటపడతారు దీని నుంచి. మీరు ముందు తెలుసుకోండి, తర్వాత బాపూజీని కూడా అడిగి మనము ఏమేమి అడుగుతున్నామో, ఏమేమి ప్రశ్నలు మీవో అవన్నీ కూడా నేను అడుగుతాను అంటున్నారు అనంతభాయ్. ఈ మంత్రాల యొక్క ఉద్దేశము ఏమిటి అని బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నాము. ఎందుకంటే ఆత్మశక్తిని వికసింపచేసుకునేదా లేక శక్తులను ఉండేదా అంటూ బాపూజీకి వెల్కమ్ చెప్తూ పరంశాంతి బాపూజీ నమస్తే అంటూ ఉంటే బాపూజీ కూడా పరంశాంతి నమస్తే అంటూ ఉన్నారు. ఇంకా అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్, బాపూజీ ఈ యొక్క మంత్రతంత్రాల యొక్క ఉద్దేశం ఏమిటి? ఆత్మశక్తిని వికసింప చేసుకోవటానిక లేక ఉన్నటువంటి శక్తులతో ఇంకా సంపన్నంగా అవ్వటం కోసం, జాగృతి కోసం ఈ ఉద్దేశంతో ఈ మంత్రతంత్రాలను తయారు చేశారా? మరి దీని లోపల ఉన్నటువంటి ఇవి చాలా ఉన్నాయి రకాలు. త్రాటకం, త్రికాల, మళ్ళా ఇంద్రజాలము, పరాశక్తి, అపరాశక్తి, ప్రాణవిద్య మొదలైనవన్నీ ఇందులోనే పుట్టుకొస్తూ ఉన్నాయి. ఈ తంత్రాలతో వశీకరణం చేస్తున్నారు, సమ్మోహనం చేస్తూ ఉన్నారు, విశ్లేషణ విషయాలు వాళ్ళ వైపుకు ఆకర్షింపజేసుకోవటం
కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. ఉచ్చాటన్ అని, స్తంభన్ అని మొదలైనవన్నీ కూడా ఈ రోజుల్లో చాలా చాలా ప్రయోజనాలని అంటూ ప్రచారం చేస్తూ ఉన్నారు, ఉపయోగిస్తూ ఉన్నారు. మరి దీనివల్ల మనుషులు పశువులుగా కూడా అయిపోతున్నారు. మానవులు అసలు మాయమైపోతూ ఉన్నారు. మరి ఒకేసారి వారి నుండి 5 రూపాలను కూడా తీస్తున్నారు బాపూజీ. నిజంగా ఇవన్నీ కూడా చాలా ముద్రను క్రాస్ చేసి వెళ్ళిపోతూ ఉన్నారు. మరి వీటన్నిటినీ కూడా ఎలాగా విశాలమైనటువంటి పర్వతాన్ని కూడా ఈ ఎనర్జీ తోటి వాళ్ళు లేపగలుగుతున్నారు. కోట్ల కిలోమీటర్ల దూరం ఉన్న వాళ్ళ మాటలు కూడా వింటూ ఉన్నారు. అంటే ఈ తంత్రాల యొక్క కార్యక్రమంలో ఈ మంత్రాలన్నీ కూడా ఎలా పుట్టుకొచ్చినాయి, అసలు ఇవి నిజంగానే ఉన్నాయా, సాధ్యమేనా, సంభవమేనా, దీని గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను బాపూజీ. ఇది పరివారం అందరికీ కూడా ఆత్మిక జ్ఞానము తెలుసుకోవాలందరికీ కూడా చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి అని మీ ముందుకి మేము ఈ యొక్క ప్రశ్నోత్తరాలను పట్టుకొని వచ్చాము అంటూ ఉన్నారు అనంతబాయి. అసలు ఇవన్నీ కూడా ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, అసలు ఎందుకు ప్రవేశపెట్టారు అని ఈ రోజుల్లో ప్రపంచం మొత్తం కూడా ఈ మంత్రతంత్రాల వెనకాల పిచ్చివాళ్ళు అయిపోతూ ఉన్నారు. ప్లీజ్ మాకు దయచేసి ఈ యొక్క వివరం చెప్పండి అంటున్నారు అనంతబాయి. దీనికి బాపూజీ చెప్పడం ప్రారంభిస్తూ, చూడండి, ఈ మంత్రతంత్రాల యొక్క క్రియేటర్ ఎవరు? మహాదేవుడు. అనగా ఈ మంత్రతంత్రాల యొక్క విద్య శివుడి నుండే స్టార్ట్ అయిపోయింది. శివుడు అంటే శంకరుడు. ఇక్కడ భక్తి మార్గంలో శివుణ్ణి శంకరుని ఒకటే చేసేస్తూ ఉంటారు. అనగానే హాహా అంటున్నారు అనంతబాయ్. కరెక్టే. మరి శివశంకరుని భక్తి మార్గంలో ఒకటి అని చెప్పినటువంటి వాళ్ళే శివశంకర్లు. అంటే రాక్షసులందరూ, అసురులందరూ కూడా శంకరుణ్ణి ఆరాధన చేస్తూ ఉంటారు. మహాదేవుడే తంత్ర మంత్రాలు మరి ఫస్ట్ బ్రహ్మకు ఈ ఫస్ట్ పరార్థంలో, అనగా ఈ బ్రహ్మాండములో బ్రహ్మకు ఫస్ట్ పరార్థంలో ప్రారంభమైనవి. ఇప్పుడు ఈ బ్రహ్మాండంలో రెండో పరార్థం నడుస్తుంది. అయితే రెండో పరార్థం వచ్చి కూడా 198 కోట్ల సంవత్సరాలు పూర్తయింది. దీనికి పూర్వం ఫస్ట్ పరార్థంలో ఎప్పుడైతే మరి కొంత ఈ యొక్క మంత్రతంత్రాల యొక్క అవసరం ఏర్పడిందో ఈ శంకరుడు వీటిని ప్రవేశపెట్టారు. ఈ మంత్రతంత్ర విద్యను ఫస్ట్ శుక్రాచార్యుడికి ఇవ్వటం జరిగింది. అనగా ఆయనకి నేర్పారన్నమాట. తర్వాత ఈ శుక్రాచార్యుడు అనగా అసురుల యొక్క గురువు అని మీకు తెలుసు. ఇంకా ఈయన నెమ్మదిగా ఈ యొక్క విద్యను అసురులకు చెప్పారు. అయితే దేవతల విద్య, మంత్రాలు ఇంతకు పూర్వమే ఉంటూ ఉండేవి. ఈ తంత్రాలు, మంత్రాలు అనేవి మురికి విద్య, నెగిటివ్ విద్యగా చెప్పబడుతూ ఉంటాయి. ఇవన్నీ కూడా వామపంక్తి వాళ్లకు చెప్తూ ఉంటారు. వామపంక్తి వాళ్ళు మహాకాళిని ఉపాసన చేసేవాళ్ళు, వామపంక్తి వాళ్ళు ఈ మంత్రతంత్రాలను ఉపయోగించేవాళ్ళు. ఫస్ట్ దేవతలను ఉపాసించేవాళ్ళు అందరూ వారి యొక్క మంత్రాలను ఉపయోగించి దేవతల్ని ఆహ్వానిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అంటే దేవతా మంత్రాలు వేరు, మరి రాక్షసులకు నేర్పేటువంటి ఈ మంత్రతంత్రాలు వేరు. అసురుల కోసమే ఈ మంత్రతంత్రాలను మహాదేవుడు ప్రవేశపెట్టాడు అనే చెప్పచ్చు. అసురులకు శుక్రాచార్యుడు ఇవ్వటము జరిగింది. అంటే ఫస్ట్ దేవతలను ఆహ్వానించేటప్పుడు మంత్రాలతోటే ఉచ్చరిస్తూ ఆహ్వానించేవాళ్ళు. మళ్ళా దేవతల కోసం హోమం చేసేవాళ్ళు. హోమంలో ఆవిర్భావాలు కూడా సమర్పిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఇవే దేవతలకు ఆహారంగా ఫస్ట్ ఉండేది. అంటే ఫస్ట్ పరార్థంలో దేవతల యొక్క శక్తి
మరి వీటితోటి వాళ్ళకి లభిస్తూ ఉండేది అని. మరి అసురుల యొక్క శక్తి తక్కువ అవుతూ ఉండేది. ఎవరు కూడా మరి అసురుల కోసం మరి హోమం చేసేవాళ్ళు కాదు. హోమం చేసేవాళ్ళు ఎవరు? భూలోకంలో ఉండేటువంటి మనుషులు, అనగా దేవతల్లోనూ దేవలోకాలు, పైన 7 లోకాలు, క్రింద పాతాళ లోకంలో అసురులకు, మధ్యలో మానవులకు సృష్టించటం జరిగింది ఈ బ్రహ్మాండం. అలాగా 7 14 లోకాలు సృష్టించినప్పుడు ఇలా డివైడ్ చేయబట్టడం జరిగింది. మానవులు మరి మంత్రాలతోటి దేవతలని ఆహ్వానిస్తూ యజ్ఞం హోమం చేసినప్పుడు ఆవిర్భావాలు వేస్తే దేవతలకు పవర్ పెరుగుతూ ఉండేది. మరి రాక్షసులకి, అసురులు పాతాళ లోకంలో ఉన్నారు, అక్కడ నెగిటివ్ ఎనర్జీసే, వాళ్ళకి దేహాభిమానంలో ఉండేవాళ్ళు, వాళ్ళకు పవర్ పెరిగేది కాదు. వాళ్ళు కూడా ఆత్మ అచైతన్యంగా ఉండి నిద్రపోతున్నట్టు పూర్తిగా చీకటిలో ఉండేటువంటి వాళ్ళు. వాళ్ళకు అసలు జ్ఞానం కూడా లేదన్నమాట. వాళ్ళకు మరి పూర్తిగా నెగిటివ్గా అజ్ఞానంగా ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు. ఇలాగా ఉన్న సమయంలో మరి దేవతలకు పవర్ పెరిగిపోతూ ఉండేది, రాక్షసులకు పవరు తగ్గిపోతూ ఉండేది, పెరిగేది కాదు. అందుకనే అసురులు పుట్టినప్పుడు నెగిటివ్ ఇలాగా క్రియేట్ అయిపోయింది. మరి నెమ్మదిగా ఈ యొక్క మంత్రతంత్రాలు అసురులకు ఈ శుక్రాచార్యుడు నేర్పటము, వాటితోటి వాళ్ళు పవర్ఫుల్గా తయారు కావటము జరిగింది. ఇక్కడ పిశాచాలకు కూడా అసురుల లిస్టులో వస్తూ ఉండేది. అందుకనే దేవతలకు వేరే మంత్రాలు, అప్సరసలకు వేరే, అలా మంత్రాలుగా పుట్టుకొచ్చినవి. అందుకే ఈ యొక్క శక్తి కోసమే అసురులు మరి పోరాడుతూ ఉండేవాళ్ళు. అసురుల కొరకు ఈ శక్తులన్నీ ఎలా క్రియేట్ అయినవి, ఎలా పనిచేస్తున్నాయి అని చూస్తే మహాదేవుడే అసురుల కోసం పుట్టించారు అని అందరికీ తెలుసు కదా. మరి అసురులు ఎప్పుడు విష్ణువుకి విరుద్ధంగా ఉండేవారు. అందుకని ఈ శక్తి కోసం, పదవుల కోసం ఈ దేవాసుర సంగ్రామం కూడా ఎప్పుడూ జరుగుతూనే ఉండేది. దేవతల శక్తిని క్షీణింప చేయటానికి అసురులు మంత్రతంత్రాలను ఉపయోగించి వారి బలాన్ని పెంచుకొని తపస్సు చేసి త్రిదేవులతోటి కూడా వరాలు పొందేవాళ్ళు. వరాలు పొందినప్పుడు మరి దేవతల మీద ఆగ్రహంతో దేవతల్ని, వాళ్ళ యొక్క లోకాలను ఆక్రమించటానికి ఇటు మానవుల్ని హింసించేవాళ్ళు, అటు దేవతల్ని కూడా మరి హింసించటానికి వాళ్ళపైన మరి యుద్ధము ప్రకటిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. అసురులు ఈ మంత్రతంత్రాలను కూడా ఉపయోగిస్తూ ఉంటూ ఉండేవాళ్ళు. మరి దీనికోసమే అసురులు కూడా 7 పాతాళ లోకం నుండి కూడా పై భూమి మీదకి వస్తూ ఉండేవాళ్ళు. ఆ తపస్సు చేసి పవరు పొంది ఇంకా పైలోకానికి వెళ్ళి బ్రహ్మపురి వరకు చేరుకొని బ్రహ్మగడ్డం కూడా పట్టుకునేవాళ్ళు అని కూడా శాస్త్రాల్లో రాయటం జరిగింది. అనంతబాయి అడుగుతున్నారు, బాపూజీ నా ప్రశ్న ఏంటంటే అసలు ఇవన్నీ ఎందుకు తయారు చేశారు అంటే, మరి మహాదేవుడు అసురుల కోసమే ఇది సృష్టించారు. దేవతలకి ఒకటి సృష్టించారు మంత్రాలు, మరి అసురులకు కూడా ఒకటి సృష్టించాలి కదా. వాళ్ళ ఎనర్జీ అనుసారంగా వాళ్ళకి ఏది కావాలో దాని అనుసారంగానే ఇవి సృష్టించడం అనేది జరిగింది అంటున్నారు. సృష్టి స్టార్టింగ్లో దేవతలు మరి పైలోకాల్లో ఉన్నారు కదా, మరి భూమి క్రింద అసురులు ఉండేవాళ్ళు. ఇలాగ నివసిస్తున్న కొద్దీ వాళ్ళ లోపల పూర్తిగా పవర్ లాస్ అయిపోతూ ఉండేది. ఇక శుక్రాచార్యుడు దేవతల గురువు ఎట్లా అయ్యాడు అంటే, నవగ్రహాలు మొత్తం కూడా కొలువై ఉన్న సమయంలో ఈ సృష్టి ఈ విధంగా తయారు చేసినప్పుడే పరమాత్మ పైన కొంచెం ఆగ్రహం కలిగింది శుక్రాచార్యుడికి. ఈ శుక్రాచార్యుడు విరుద్ధంగా మాట్లాడటం అందరికీ జరిగిందన్నమాట. ఆ సభలో అతని లోపల ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క కోపము, ఆవేశము అతని లోపల నెగిటివ్ని కలిగించింది. కనుక అతనిలోని ఒక భాగాన్ని తీసి, నువ్వు ఎవరి కోసమైతే మరి పోరాడుతూ ఉన్నావు వాళ్ళ గురువుగా అని
భూమి మీదకు పంపించారు. ఇక భూమి మీద నుండి ఆయన పాతాళలోకానికి వెళ్ళటం, దేవతల గురువుగా ఆయన అయ్యి, మరి దేవతల గురువు కాకుండా, దేవతలోకం నుండి కాకుండా ఇలా వచ్చేసి మరి కింద పడిపోవటం వల్ల మరి శుక్రాచార్యుడు అసురుల యొక్క గురువయ్యాడు. వాళ్ళందరినీ మేల్కొల్పటము జరిగింది. శుక్రాచార్యుడు తనకు నేర్పినటువంటి విద్య ఏదైతే ఉందో మరి రాక్షసులకు, అసురులకు నేర్పి వాళ్ళని శక్తివంతులంగా తయారు చేయాలి అని ఈ విధంగా తను క్రియేట్ చేశారు. అయితే ఈ విద్య నేర్పిందే మహాదేవుడు కనుక మహాదేవుడిని ఆరాధిస్తూ ఉండేవాడు శుక్రాచార్యుడు. ఇక అదే విధంగా మరి అసురులకు కూడా నేర్పుతూ ఉండేవాళ్ళు. అందుకనే విష్ణువుకి ఎప్పుడూ కూడా వీళ్ళు విరోధులుగానే ఉండేవాళ్ళు. విష్ణువుని దేవతలు ఆరాధిస్తూ ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళకి పాజిటివ్ ఎనర్జీస్ ఉండేది, ఆత్మశక్తి పవర్ అనేది ఎక్కువగా ఉంటూ ఉండేది. ఇలా మానవుల ద్వారా కూడా ఆవిర్భావం లభించడం ద్వారా యజ్ఞాలు హోమాలతోటి వాళ్ళు పవర్ఫుల్గా అవుతూ ఉండేవాళ్ళు. అందుకని మరి ఈ యొక్క డిఫరెన్సు తనకు నచ్చలేదు. అందుకని ఇక్కడ సృష్టి అనేది ఈ విధంగా అయింది. అసలు అసురులు కూడా దేవతలు కూడా కశ్యప మహాముని సంతానమే. ఆయన యొక్క భార్యల ద్వారా పశుపక్షాదులు, క్రిమి కీటకాలు, సర్పాలు, ఈ విధంగా దేవతలు, మళ్ళా అసురులు పుట్టుకొచ్చారు అని మీకు తెలిసిందే. ఈ శాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. కాబట్టి ఈ యొక్క శక్తి, అసురుల యొక్క శక్తి పెంచుకోవటానికే శుక్రాచార్యుడు ఈ విద్యను అసురులకు నేర్పుతూ వచ్చారు. అందుకనే అసురులను ఆహ్వానించే విద్యనే మంత్రతంత్రాలు అని, ఇది ఆసురీ విద్య అని అంటూ ఉండేవాళ్ళు. అయితే ఇక్కడ అనంతభాయ్ ఒక ప్రశ్న వేస్తూ ఉన్నారు. బాపూజీ, అసలు సృష్టి ప్రారంభంలో ఆత్మలో పవర్ ఉన్నప్పుడు ఈ యొక్క అవసరం ఏంటి, ఎందుకు సృష్టించాలి అని, దీనికి ఏం చెప్తారో బాపూజీ సమాధానము ప్రశ్న మనం నెక్స్ట్ భాగంలో తెలుసుకుందాము. అంతవరకు మీరు